मेरी गल उस दिन पकड़ ली जी 325 करोड़ पार्टिसिपेट करना, वो टैक्नीकली वो गल ठीक है, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि साडी एसोसीएशन का प्रधान बाबा जैन जो कह रहा वो गलत है। बाबा जैन एक वाहिद आदमी है जिन्हें बुढ़े नाले के प्रोजैक्ट नूं शुरू तो इंटरस्ट लिता, टैक्नीकली उन्होंने समझिया, ਉਹਦੀ पूरी ਡੈਪਥ 'ਚ गया और सारी इंडस्ट्री ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ी है। गवर्नमेंट की सिंसियरिटी या सीरीयसनैस टू प्लांट लगाने की असी एप्रीशिएट करते हैं। फिर हुण आपां नूं दिक्कत की है, वो इंडस्ट्री नूं करन दो, उस फर्म नूं करन दो, आपे सरकार की बेइज्जती होएगी, सरकार के तंत्र मंत्र जानणगे, तुहाडा की गया? मैं तुहानूं संदीप जी ये कहना चाहना, असी एक ना बेइज्जती इज्जत नूं जिहड़ा मेन मैं मुख नहीं बना रहा कि असी ये प्रोजेक्ट गलत नहीं लगन देना। ये नहीं है कि वो रुकावट पा रहे कि मैं लगन ही नहीं देना। ਇਹਦਾ मतलब या तो वो इग्नोर कर रहे हैं इन्हों के सुजैशन ਨੂੰ, या वो फेल कर रहे हैं, ये गलत बोल रहा है या यदि कोई। तो दोस्तों हुण गल करते हैं कि इंडस्ट्री ते ट्रेड के जिहड़े मेन सीनियर प्रवक्ता हैगे आ, जिन्होंने इंडस्ट्री का डाटा बैंक भी कहा जाता है, अजीत लाकड़ा जी नाल, कि इन्हों ने भी उस दिन किते ना किते कहा सीगा कि सरकार जिहड़ी हैगी है इन्हों जिहड़े इंडस्ट्री है उन्होंने टेंडर 'च पार्टिसिपेशन करनी चाहिए सी। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैनूं ये दसो, तुसी अपने मूँहों उस दिन एक चीज़ कही सी कि जिहड़ा सरकार जिहड़ा उस दिन तुसी मीटिंग दे विच सीगी, मैनूं ये दसो कि वो मीटिंग फेवरेबल नहीं सी इंडस्ट्री दे? देखो, मैं सब तो पहला तुहानूं ये कहना चाहना है कि जिहड़ी मेरी गल उस दिन पकड़ ली जी 325 करोड़ पार्टिसिपेट करना, वो टैक्नीकली वो गल ठीक है, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि साडी एसोसीएशन का प्रधान बाबा जैन जो कह रहा वो गलत है। सर तुसी यू टर्न ले रहे हो? नहीं, यू टर्न भी नहीं मैं ले रहा, मैं तुहानूं चीज़ नूं क्लैरीफाई करना चाह रहा कि उस मेरी जिहड़ी बाइट नूं कोई लोग अपनी फेवर च कन्वर्ट करना चाहन, वो उन्हां दी मर्जी है, मैं उहदे च कुछ नहीं कर सकदा। लेकिन हुणे तुसी बाबा जैन जी दी इंटरव्यू कीती, तुसी ये सुनिया कि मैं समझदा कि साडी टोटल इंडस्ट्री दे विच बाबा जैन एक वाहिद आदमी है जिन्हें बुढ़े नाले के प्रोजैक्ट नूं शुरू तो इंटरस्ट लिता, टैक्नीकली उन्होंने समझिया, ਉਹਦੀ पूरी ਡੈਪਥ 'ਚ गया और सारी इंडस्ट्री ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ी है। ਅੱਜ भी मैं कहूँगा ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ भी खड़े सी, ਅੱਜ भी खड़े हैं। एक उस दिन माहौल ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ नहीं सी पता कि ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ हो रही है तो ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆਏਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ। बाबा जैन जी तो पूरा मौका मिले, बाबा जैन जी पूरे स्टेज पर भी गए, एक चीज़ उस तो बाद की हुण पूरे दिन की मीटिंग चलानी सी आप? नहीं, ਉਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहना चाह रहा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ठीक नहीं होएगा तो वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं लग सकता, वो किसी वेले भी प्रॉब्लम देगा, तो जिन्ना पैसा पब्लिक का लगता है वो वेस्ट होने का डर होंदा है। उन्होंने मैं उत्थे एक सुनिया कि जो कह रहे थे ना कि पानी का जो कलैक्शन का उन्होंने डाटा लिता, कहते लॉकडाउन पीरियड च लिता, तो शायद साढ़े मंत्री जी ने यह भी कहा सी कि जो लोग इंडस्ट्री अगर बंद सी तो वो लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਹੋਏਗੀ। 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 500 1000 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 MLD ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 66 ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 100 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਲੁਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ETP ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ 325 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 325 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਤਲੁਜ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵਧਾਤੇ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 225 ਕਰੋੜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ, ਫੋਕਸ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਆਡਿਟ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਡੇ 1 ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਟੈਂਡਰ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਿਸ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪਰ
ਟੈਂਡਰ ਸਹੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 2-3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੇਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੋ, ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲॉ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਗੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਦੋਨੋਂ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਬ੍ਰੇਨਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਸ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕਾਸਟ, ਵਿਦ ਡਾਟਾ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 325 ਕਰੋੜ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਾਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DPR ਬਣੀ ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੈਟ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਵਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ। ਬਾਵਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਵਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੇਵ ਸਮ ਮਨੀ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਜੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਲਾਕੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਅਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।